미국인 5천만 명이 생방송으로 지켜본 결정적인 첫 TV 토론에서 바이든 미 대통령은 연달아 실책을 했습니다. 뉴욕타임스는 토론이 끝난 뒤 사설에서 바이든 대통령이 경선에서 하차해야 한다고 했고, 바이든 대통령의 고향 친구이자 소설가는 그가 이만 물러날 때라고 호소했습니다. 토론 이후 여론조사에서는 바이든 대통령의 인지 능력이 대통령직을 수행하기에 무리라는 의견이 트럼프 전 대통령보다 23%포인트 더 높은 72%를 기록했습니다. 반면 트럼프 전 대통령은 이번 토론의 승리에 이어서 대법원으로부터 자신이 주장해온 면책 특권까지 일부 인정받으면서 대선 가도에 날개를 달게 됐습니다. 한국으로선 더더욱 트럼프 전 대통령이 당선됐을 때를 대비할 필요성이 더 커졌다는 분석이 나옵니다. 특히 트럼프 전 대통령이 재집권하게 되면 한반도가 가장 근본적인 영향을 받게 될 것이란 분석이 제기되는데 그 이유는 무엇일까요? 미국의 전략국제문제연구소의 빅터차 한국석좌는 부시 행정부에서 백악관 국가안보회의 아시아 담당 국장을 지냈고 또 육자회담 미국 측 차석 대표를 맡았던 외교 전문가입니다. 그가 최근 외교 전문지 Foreign Affairs 기고문에서 이런 의미심장한 경고를 했습니다. 트럼프 2기 행정부가 1기 행정부 때보다 아시아에 훨씬 더 파괴적일 가능성이 크고 한반도에 가장 근본적인 변화를 가져올 수 있다. 그런데 일부 아시아 지도자들은 미국의 합리적인 입법자들이 트럼프의 정책을 잘 이끌어 나갈 것이라고 기대하고 있고, 또 다른 아시아 지도자들은 트럼프의 첫 임기 동안 소위 잘 관리를 했었기 때문에 트럼프 2기 때도 그렇게 할 수 있을 거라고 믿고 있는데 이는 잘못된 믿음이다. 이렇게 경고했습니다. 저희가 화상 인터뷰로 그를 만나서 이러한 판단의 근거들을 물었습니다. But the big difference in the second term is that he knows how government operates. I think a second Trump term will be very different because he set out an agenda in his first term which he didn't fully accomplish, and he will try to accomplish that agenda in a second term. And there won't be a group of seasoned advisors around him who will try to deflect his worst instincts. So in many ways, it'll be an unfiltered Trump in a second term compared to what we saw in the first term. 그는 트럼프 전 대통령이 북한 김정은 국무위원장과 만나서 미국 국내 정치에서 생색을 내기 위해서 허울뿐인 위험한 거래를 할 가능성이 높다고 우려했습니다. 예를 들어서 실제 북한의 핵 위협을 완전히 해소하는 게 아니라 북한의 추가 핵실험과 ICBM 추가 도발만 중단시키거나 아니면 일부 상징적인 핵시설을 철거하는 대가로 대북 제재를 풀어줄 수 있다는 겁니다. And they will, I think, try to give Trump something more than what was on the table in 2019, but that will not come close to affecting their capabilities. And I think Trump would take a deal like that. That would be a disaster for South Korea, I think. For South Korea, it certainly would be. I mean, for Trump, he would paint it as an end of the North Korean threat. It would not solve the short-range ballistic missile threat problem. 특히 빅터차 한국석좌는 트럼프 전 대통령이 이 과정에서 북한이 오랜 기간 요구해온 주한미군 철수를 현실화할 가능성이 높다고 봤습니다. 실제 에스퍼 전 미 국방장관의 회고록에도 보면 트럼프 전 대통령은 재임 당시 주한미군의 철수를 수차례 주장한 바 있습니다. 이에 폼페이오 국무장관이 주한미군 철수는 두 번째 임기 때 우선 계획으로 두는 게 어떠겠느냐고 건의했고, 트럼프는 맞다, 두 번째 임기에 하자라고 답변했습니다. Now, some experts say it's very difficult to withdraw troops from the Korean Peninsula, and all those things may be true from an expert perspective. But if the president of the United States says he wants something done, then people who work for him are not going to say, here are the 5 reasons you can't do that. They're going to come up with 5 options for withdrawing troops from the Korean Peninsula. That's just the way things are. 주한미군의 축소나 철수는 그 자체로 한미동맹의 근간을 흔드는 행위로 간주될 수밖에 없는데 문제는 그 여파가 단순히 여기에 그치지 않을 거란 점입니다. So I wouldn't say it would increase just because Trump is reelected. I would say it would increase if Trump were elected. He made a deal with Kim Jong-un, only focused on ICBMs and nuclear weapons,
And then he also started to pull troops from the peninsula. Then I think those would be the conditions under which South Korea might seriously start to consider the nuclear option. 핵 비확산 체제, 즉 국제사회가 핵무기를 줄이는 방향으로 가야 한다는 기조 아래 생겨난 이 체제는 앞서 저희가 영상에서 보여드렸듯이 몇몇 핵 보유국들의 역행 속에 그 의미가 퇴색된 측면이 있긴 합니다. 하지만 그럼에도 핵 비확산 체제가 존재하는 한 한국의 자체 핵무장 추진은 곧 선진국으로 평가받는 모범적 핵 확산 방지 조약 NPT 회원국에서 졸지에 국제규범 위반 국가이자 불량 국가로 추락하는 결과로 이어질 수밖에 없습니다. 이게 우리가 속해 있는 국제사회의 현실이라는 게 전문가들의 대체적인 지적입니다. So as I said, I think the majority, 2/3 of foreign policy elites do not want to go nuclear because they understand the cost that would come with going nuclear in terms of international sanctions. If they decide to go nuclear, then what's to prevent others from wanting to do the same thing? Right? What's to prevent Vietnam to do the same thing, or Myanmar, or even Japan? 빅터차 석좌가 지적했듯이 한국이 자체 핵무장에 나선다면 미얀마를 비롯해 일본, 타이완 등의 연쇄 반응을 일으키게 되고 이는 중국과 북한의 선제 공격에 위험한 인센티브를 제공하는 상황으로 이어질 수도 있습니다. 따라서 핵무장 시 기대되는 이익이 과대평가된 건 아닌지 또 핵무장을 하게 되면 실제 치르게 될 비용과 불이익은 어느 정도인지 면밀히 따져볼 필요가 있다는 분석이 나옵니다. 한국이 진정 안보를 위해서 핵 잠재력을 보유해야 한다면 각 분야 전문가들의 통섭적인 연구와 자문을 바탕으로 치밀한 전략을 만들어서 이른바 조용한 외교를 해야 한다는 목소리에 우리가 귀 기울일 필요가 있어 보입니다. 지금까지 뒷배기였습니다. 台独注定是死路一条，以台制华必遭失败。 라이칭더 타이완 신임 총통이 취임하자 중국군은 보란듯이 타이완 포위 훈련을 했습니다. 사실상 침공을 위한 예행 연습이 아니냐는 의구심이 제기된 가운데 미국도 경계를 늦추지 않았습니다. We must be ready to answer the PRC's increasingly intrusive and expansionist claims in the Indo-Pacific region. 타이완군 참모총장도 지난 4월에 진행된 훈련이 연장된 데 대해서 중국군이 훈련을 벌이다가 전쟁으로 전환할 수 있다는 위협 때문이었다고 말했는데 그 정도로 전쟁 가능성을 경계하는 모습입니다. 이런 상황에서 트럼프 전 미국 대통령이 재선에 성공한다면 타이완에 대한 미국의 입장에 변화가 있을지 주목되는데 국제 정치학자이자 미국 내 대표적인 한반도 문제 전문가인 빅터차 전략국제문제연구소 한국 석좌는 트럼프 전 대통령이 타이완 문제를 시진핑 중국 국가주석을 상대로 쓸 수 있는 카드가 될 수 있다고 경고했습니다. 빅터차 석좌는 부시 행정부에서 백악관 국가안전보장회의 아시아 담당 국장을 지내고 육자회담 미국 측 차석 대표를 맡은 바 있는 실제 외교 현장 경험도 풍부한 인물입니다. 그런 그가 트럼프 2기 행정부가 들어선다면 어떤 변화가 있을지, 특히 그 속에서 한국이 나아가야 할 방향과 관련해서는 어떤 제언을 하는지 직접 저희가 화상으로 만나서 들어봤습니다. 빅터차 고문은 우선 트럼프 전 대통령의 타이완 관련 언론 인터뷰들에 주목했습니다. 트럼프 전 대통령은 지난 4월 타임지와의 인터뷰에서 중국이 침공할 경우 타이완을 방어할 건지를 묻는 질문에 이렇게 말했습니다. 나는 이 질문을 여러 번 받았다. 내 카드를 공개하고 싶지 않기 때문에 항상 답변을 거부한다. 이렇게 말했습니다. 실제로 그는 지난해 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국이 중국과의 전쟁을 감수하면서까지 타이완을 방어해야 하느냐는 질문에도 확답을 피했습니다. 그 대신 타이완이 우리의 반도체 사업을 모두 가져갔다는 질문과 관련이 없는 답을 했습니다. 빅터차 석좌는 트럼프 전 대통령의 이러한 대응이 결국 타이완을 중국과의 잠재적 협상 카드로 쓰려는 방증일 수 있다고 봤습니다. 이 경우 트럼프 전 대통령이 다시 집권하면 시진핑 주석과의 거래에서 타이완을 배신할 가능성도 배제할 수 없는 겁니다. Trump doesn't have any particular conviction that Taiwan needs to be defended. It's a source of leverage over Xi Jinping. It's not because he wants to protect democratic values. I think he sees the Taiwan issue as leverage. It's a card that he can play on Xi Jinping. And so in that sense, it makes his
Taiwan policy, I think, completely unpredictable. 문제는 트럼프 일기 행정부 때는 그의 급진적인 본능이 노련한 관료들의 제어로 무뎌진 측면이 있었지만 2기 때는 제동을 걸 관료들이 더욱 줄어들 수 있다고 빅터 차 석좌는 우려했습니다. 트럼프 일기 행정부 때 제임스 매티스 전 국방장관, 렉스 틸러슨 전 국무장관, 맥마스터 전 국가안보보좌관 등은 트럼프 당시 대통령의 충동적 결정을 견제하는 역할을 해서 이른바 어른들의 축이다라고 불린 바가 있는데 2기 행정부가 들어선다면 담당 분야를 막론하고 이러한 견제의 목소리를 낼 수 있는 관료들이 줄어들 수 있다는 겁니다. But the big difference in the second term is that he knows how government operates, and there won't be a group of seasoned advisors around him who will try to deflect his worst instincts. Like, I certainly understand the views of people like Matt Pottinger and others who worked for him. You know, they believe very strongly in Taiwan's defense, but they're not going to be in a second Trump administration. And I think Trump would take a deal like that. Because it was Bolton and others who were advising him against it, Bolton, Pompeo, and others who were advising him against it in Hanoi. But he won't have those people there the next time he meets with Kim Jong-un. 물론 적어도 현재로서는 타이완을 둘러싼 무력 충돌이 임박하다고 보긴 어렵다는 게 전문가들의 대체적인 분석이긴 하지만 양안 관계는 우리의 경제, 외교, 안보와도 뗄래야 뗄 수 없는 만큼 앞으로도 그 향배를 면밀히 지켜볼 필요가 있습니다. 올해 초 미 경제연구기관인 블룸버그 이코노믹스는 중국이 타이완을 침공하고 또 미국이 개입한 경우 세계 전체 국내 총생산 GDP의 10%에 해당하는 10조 달러, 우리 돈으로 약 1경 3천조 원이 줄어드는 경제적 충격이 발생할 수 있다고 추산한 바 있습니다. 특히 블룸버그 이코노믹스는 한국의 경제적 피해 규모가 GDP의 23.3%, 타이완에 이어서 두 번째로 심각한 수준에 이를 수 있다면서 한국 반도체 산업이 가장 큰 피해를 입을 수 있다고 분석했습니다. 문제는 이른바 트럼프 리스크뿐 아니라 두 개의 전쟁, 독재국가 블록 간의 결속, 기후위기, 인공지능 등 우리가 염두에 둬야 할 굵직한 국제 이슈들은 산적해 있는데 정작 글로벌 거버넌스 기관들, 즉 유엔 안전보장이사회와 주요 20개국, G20, 그리고 세계무역기구, WTO 등이 사실상 실효적인 해법을 내놓지 못하는 상황이라는 겁니다. 이에 빅터 차 석좌는 새로운 거버넌스 기관을 설립할 시간적 여유도 없는 만큼 현 상황에 맞게 기존 기관을 변형시키는 게 중요한데 산업화된 민주주의 국가 블록인 주요 7개국 G7을 통해서 보다 안정적이고 예측이 가능한 세계 질서를 만들어야 한다고 주장했습니다. 그리고 이를 위해서는 한국과 호주가 G7에 참여하는 게 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. Right now, the G7 represents less than 10% of the world population and only 40% of the global economy. And yet, it is the only institution of global governance that is left because the UN Security Council doesn't work anymore. The G20 doesn't work. The WTO doesn't work. So you want new partners to be ones that are trustworthy, that have sizable economies, and that are key players in emerging tech and supply chains. And Australia and Korea meet that requirement. They're both trustworthy allies. They're the 12th and 13th largest economies in the world. 현재 G7에서 미국, 캐나다, 일본을 제외한 나머지 국가는 모두 유럽 국가들입니다. 하지만 G7의 공동성명 의제들을 보면 알 수 있듯이 G7은 유럽을 뛰어넘어서 세계 전역에 영향을 미치는 폭넓은 주요 사안들을 논의하고 또 결정해왔습니다. I mean, I think one of the hallmarks of the G7 is that the leaders can talk to each other privately without talking points and have real conversations. I think that's what, that does not happen at the G20. It doesn't happen in any sort of grouping that China pulls together. It's that these advanced industrialized democratic leaders can have very frank conversations with each other. The only three non-Europeans are the US, Canada, and Japan. All the rest are European. And so it doesn't make sense to have just an organization dominated by Europeans determining what's going on in Asia or elsewhere. 빅터 차 석좌는 내년이 한국과 호주의 일종의 기회가 될 수 있다고 봤는데
만약 트럼프 전 대통령이 재선된다면 일기 때도 그런 바가 있듯이 G7 확대 의제를 꺼낼 수 있다고 봤습니다. But next year in Canada, so that might be a place to have a conversation about expanding membership. And so I think he'll fully understand the importance of the G7, but I also think he'll want to change it and remake it in Trump's image, right? He would want to, so it wouldn't surprise me if he liked the idea of expanding the G7. 물론 한국이든 호주든 G7 정식 회원국이 되려면 현재 전체 G7 회원국들의 컨센서스, 즉 합의가 필요합니다. 빅터 차 석좌는 현재 일본이 반대하는 걸로 보이는데 이는 타당하지 않은 반대라고 지적했습니다. I think Japan likes to be the only country to represent Asia. The better argument is to say, you know, it's a lot to represent, and it might not be in Japan's interest to be the only country representing Asia. So do you think there is a possibility that South Korea could join the G7 in the next few years, despite Japan's opposition and the uncertain stance of other countries? You're right. The G7 is a consensus-based organization. But if there's a consensus and one member dissents, then I would imagine the consensus rules. So it really would have to be discussion among all the G7 members to see whether they think it's a good idea. What the G7 needs to act now rather than later. 한국이 실제 G7의 정식 회원국으로 참여하게 된다면 그에 걸맞는 큰 책임도 물론 따라올 겁니다. 그럼에도 한국이 선진국이 만든 규칙을 따르는 룰 테이커에서 규칙을 직접 만드는 룰 메이커가 되는 것인 만큼 불확실성이 커지는 국제 정세 속에 국익에 기반한 장기적인 전략을 면밀히 준비할 필요가 있어 보입니다. 지금까지 뒷백이었습니다. 안녕하십니까. 워싱턴 DC 한복판 내셔널 프레스 빌딩에 자리 잡은 SBS 워싱턴 지국입니다. 여기는 DC. 오늘은 특별한 손님을 모셨는데요. 미국 내 대표적인 지안파로 헨리 해거드 전 주한 미 대사관 정무공사 모셨습니다. 푸른 눈의 한국인이라고 해도 될 만큼 한국을 잘 알고 또 한국어에도 굉장히 능통한데요. 지난달 말에 그 국무부 은퇴하시고 공보를 떠나서 자문회사로 자리를 옮기셨더라고요. 토니 블링컨 국무장관이 몸담았었고 또 만든 그런 회사라고요. 네, 맞습니다. 컨설팅 펌이라고 하면 제일 정확하고요. 아무래도 뭐 25년 국무부도 생활하시면서 4번이나 한국에서 직접 근무를 하셨고 뭐 국내 정치 팀장도 하시고 정무공사도 하시고 그래서 한국에 대해서는 그 누구보다 그 미 국무부 내에서 일을 많이 하셨던 분으로 알고 있는데 질문을 좀 드려볼게요. 과연 미국은 우리나라를 어느 정도로 생각하고 얼마나 중요하다고 생각할까? 그 질문을 많이 받았습니다. 한국에서도 그렇고 여기서 와서 사람들이 많이 궁금합니다. 그렇지만 내 생각에는 그 질문은 조금 틀린 질문인 것 같아요. 그 오히려 한미 관계에 있어서 어떤 면에서 그 기쁜지에 대해서 생각해 보면 사실은 자연스럽게 중요성이 좀 나옵니다. 교포 동포들 300만 명 이상 있고 한국에서 뭐 거주한 미국 사람들이 20만 명 이상 있고 그것 떠나서 우리는 희생으로 그런 관계를 맺었습니다. 그러니까 전쟁을 통해서 피를 나눈 사이. 거기는 그런 동맹 있어서 그렇고 민주주의, 인권 그 등등 우리 같이 너무 많이 같은 가치를 가지고 있으니까 당연히 우리는 같은 방향으로도 가고 뭐 여러 가지 협력도 하고 마지막에는 안보. 아까 말씀드린 대로 전쟁뿐만 아니라 우리 70몇 년 동안 우리 동맹해 왔습니다. 국민, 경제, 뭐 가치, 거기는 안보 합치면 우리는 얼마나 관계를 깊은지 알 수 있습니다. 얼마나 중요한지 조금 대답하기 좀 힘들어요. 너무 중요하니까 너무 다양한 관계에 있어서 미국 대통령이 순방을 나서면 아시아 지역 순방을 나서면 일본을 먼저 가냐 한국을 먼저 가냐 이거 가지고도 굉장히 기싸움이 있거든요. 뭐 잘 아시겠지만 2022년에 그 바이든 대통령이 좀 한일 그 방문을 하셨어요. 그리고 그때는 이런 같은 대화 많이 했어요. 결과는 한국에 오래 있었어요. 사람들이 얘기 안 하고 일본 먼저 뭐 3번 일본 먼저 갔고 2번 한국에 그거 그 일정 때문이라고 확실합니다. 내가
20몇 년 동안 그런 일정을 준비해왔던 사람이기 때문입니다. 희망사항은 우리는 그런 질문은 조금 버리자고 내가 그런 좀 제안했습니다. 오히려 그 대신에 우리는 한미일 같이 뭐 할 수 있을지. 한국 문제는 늘 미국의 외교안보 문제에서 우선순위에서 이제 후순위이다. 뒤로 밀린 것 같다. 이 얘기를 한국 사람들만 하는 게 아니라 워싱턴에 있는 싱크탱크에 있는 분들도 그런 얘기 많이 하시잖아요. 조금 비슷한 얘기인데요. 사실은 이해하기가 힘들어요. 예를 들면 지난 1년 안에 캠프 데이비드 외무장관 오늘 또 같이 또 상무장관들을 지금 만나고 있어요. 밀린다고 우선위를 낮다고 하면 그 말은 정상회담은 없다는 말이에요. 그 다음에 외무장관을 만났는지 안 만났는지 뭐 국방장관을 만났는지 안 만났는지 한국하고 미국은 매주 그렇게 하는 거예요. 장관급, 차관급, 정상급 우리는 매일 대화하고 있어요. 커트 캠벨 여기를 부장관은 한국에 대해서 관심이 굉장히 많아요. 그리고 한국 자기 그쪽 한국 부장관하고 자주도 통화하고 자주도 만나고 있고. 한국 입장에서 보기엔 미국한테까지 위협이 될 만큼 북한 핵능력이 높아졌고 심지어 도발도 훨씬 심하게 하고 이제는 북한하고 러시아하고 협력해서 더 그 능력이 발달해. 어떻게 보면 그렇죠. 위기가 훨씬 더 높아진 것 같은데 미국이 거기 대하는 거는 그냥 거의 똑같은 멘트. 약간 뭐 기자들 사이에서 농담으로 이제는 국무부 대변인 말을 내가 따라할 수 있겠다라고 얘기할 정도로 네. 같은 멘트가 반복이 된단 말이에요. 네. We remain committed to a diplomatic approach to the DPRK and call on the DPRK to engage in dialogue. 위협을 느끼면서도 사실은 무슨 행동을 할 수 있을 거예요. 미국이. 사실은 대북 있어서 우리는 대화할 수 없고 뭐 오히려 뭐 덤벼할 수 없고 뭐 그걸 어디서 하고 싶지 않고 안 할 거라고 뭐 확실하고 조금 쇼이한 행동을 안 하니까 그를 느끼는데요. 그렇지만 좀 생각해 보면 우리 Nuclear Consultative Group 그다음에 워싱턴 선언 작년에 Extended Deterrence도 뭐 좀 튼튼해져 왔고 그다음에 Nuclear Submarines도 자주 방안도 하고 계속 이렇게 임플리멘테이션 하고 있습니다. 그리고 이거 섹시한 대답 아니잖아요. 섹시한 대응 아니지만 정말 제일 효과적인 대답이라고 생각합니다. 또 억제력이 계속 높아지고 있습니다. 그래서 억제력 높아지면서 그거 우리 정책입니다. 그러니까 현실적으로 북한의 핵을 폐기하는 거는 어렵다. 이제는 군축으로 가는 게 현실적이다라는 얘기를 많이 하는데 비핵화 목표로 계속 가야 된다고 봅니다. 한반도만 생각하면 이거 좀 뭐 이거 아니다 아니면 조금 바뀔 수 있다 이렇게 생각하는 사람 많아요. 중국, 대만, 일본 등을 조금 더 크면 비핵화 정책 원칙대로 해야죠. 근데 뭐 사실은 비핵화로 가는 것도 뭐 한 번에 갈 수는 없잖아요. 네, 맞습니다. 정말 맞는 말씀이죠. 비핵화는 그냥 한꺼번에 하는 거 아닙니다. 그런 그 단계로 하는 거 그거 가면 괜찮다고 생각하는 사람 거의 많아요. 군축이냐 비핵화냐 이거는 안 되지만 맞아요. 비핵화를 전제로 한 단계적인 군축이나 이런 거는 뭐 생각해 볼 수 있다. 아무래도 그렇게 논리적으로 생각하는 건 맞는 것 같아요. 저도 여기서 취재를 하면서 많이 느낀 게 미국은 적어도 한반도 문제에 있어서는 현상 유지가 단기적인 목표인 것 같다 이런 느낌을 많이 받았어요. 여기는 아무래도 proliferation 문제에 있어서 우리는 이렇게 we can't take our eye off the ball 그 미국 표현으로 하면 뭐 그거 정말 안 되는 거예요. 그래서 계속 동맹을 통해서 계속 억제력을 좀 높아지고 북한은 그냥 그대로 있으라고 절대로 그래 안 나올 겁니다. 푸틴은 손을 잡으면서 그다음에 거의 확실히 유크레인으로 그 무기를 좀 많이 지만 어쨌든 보냈어요. 그래서 북한의 행동은 정말 뭐 유럽한테 영향 있고 뭐 당연히 미국한테 위협하고 우리는 김정은 무시할 수 없어요. 계속 우리는 관심을 가져야 돼요.
미국 상원의 공화당의 군사위, 외교위 간사가 둘 다 유럽에는 핵을 미국이 배치했는데 아시아에서는 핵이 없다. 근데 지금 중국이나 러시아 위협이 있어서 핵을 재배치하는 문제를 검토해야 된다. 뭐 심지어는 나토 같은 그런 새로운 핵 공유 협정을 동북아에서 할 필요가 있다. 핵 무기를 배치하는 그 자체는 거긴 큰 억제력이 있어서 큰 의미가 없다고 알고 있습니다. 요새는 그냥 뭐 가방 들고 여기 핵 무기를 가져가서 여기는 가는 거 아니잖아요. nuclear submarine, 뭐 비행기 이렇게 그다음에 silos 있어서 배치 안 해도 그 억제력, extended deterrence, 뭐 nuclear umbrella 그게 확실히 합니다. 상원 의원들이 정말 이거 제일 좋은 정책인지 이거 정말 increases regional stability인지 아니면 자기는 우리는 그냥 얘기하는 모르겠어요. 내 개인 생각에는 이거 확실히 배치하면 미국이 더 안전하다 그렇게 생각하지 않습니다. 아까 말씀드린 대로 워싱턴 선언, Nuclear Consultative Group, 뭐 더 확실한 extended deterrence 그런 식으로 가는 거 일단 안전하다고 보고 그다음에 배치하는 데 있어서 중국한테 또 위협하는데 그거 좋은지 안 좋은지. 한국 여당에서는 일부 뭐 대선 주자들이 한국 핵무장 해야 된다. 네. 이 얘기를 합니다. 미국 정부는 아무래도 반대할 거예요. 왜냐면 그 regional stability 있어서 도움이 안 될 거라고 확신합니다. 다만 한국이 우리는 뭐 허용하는 거 아니잖아요. 한국 하겠다고 하면 우리는 당연히 대화하는데 우리는 반대할 수도 있고 반대할 수밖에 없을 거예요. 내 생각에는. 결국은 제재까지 가느냐의 문제인데 미국이 제재를 할까요? 제재 뭐 hypothetical situation에 대해서 제재할 거나 말 거나 거기까지 가진 힘들어요. 안 되시겠다. 네. 예. 제재보다도 중국의 행동도 중요하다고 봅니다. 아까 말씀드린 대로 생각해 보세요. 우리 무기를 뭐 배치하면 중국이 어떻게 할 건지 뭐 예상할 수도 있고, 그다음에 한국이 핵 무기를 정말 자기 것을 가지고 있다고 그러면 중국이 제재보다 더 심각한 행동할 거라고 예상할 수밖에 없어요. 미국이 중요한 게 아니라 오히려 중국 행동이 더 걱정을 해야 될 수 있다. 흔히들 생각하기를 보수 정권이 들어서면 미국 중심의 외교에 더 힘을 쓰고 진보 정부가 들어서면 미중 간의 균형 외교 쪽에 이제 좀 신경을 많이 쓰는 경향이 있다 보니 미국이 대하는 데 있어서 좀 차이가 있을 수 있지 않냐. 큰 차이가 보기가 힘들어요. 코레스 FTA 누가 맺었어요? 노무현 정부 때 맺었죠. 이라크에 파병한 그것도 노무현 정부 때 했죠. 그런 얘기 많이 들었지만 김대중, 노무현, 문재인, 그다음에 박근혜, 이명박, 윤 대통령 계속 한미 관계에 있어서 국리적으로 그렇게 생각할 수 있지만 미국 입장에서는 한국은 우리 좋은 파트너인지 아닌지 보면서 그냥 분석하는 거예요. 그 미중 뭐 균형 그냥 말뿐이라고 봐요. DC에서 보면 아무래도 외교 정책이 있어서 차이가 있어야 된다고 난 그렇게 봅니다. 보수 쪽에서도 그 정치인들이 80년대 반미 감정을 가지고 있는 사람들 거의 있어요. 정치적으로 그 사실상은 거의 없어졌어요. 정책에서 안 나오고 그거 진보든 보수든 걱정 없습니다. 그 보수 정부에서 뭐 미국 중시 아니면 진보 정부에서 뭐 미중 균형 외교 말은 그렇게 하는데 실질적으로 미국과 한국의 이 일을 하는 데 있어서는 역대 정부 어디가 됐건 간에 별로 큰 차이는 없더라. 내 생각에는. 네, 오늘은 헨리 해거드 전 주한 미 대사관 정무공사 모시고 현안에 대해서 한번 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.